Hello students, good morning to all of you. In previous lecture, we start our unit number 4 in paper dyes, in which we already synthesize two dyes, and that is methyl violet. First one is methyl violet. It is triphenyl methane dye, and the second one is Congo red. It is a bis azo dye. Methyl violet is triphenyl methane dye and Congo red is bis azo dye. Clear? And after that, we only discuss the structure of oramine. Oramine is diphenyl methane dyes. In your syllabus, only the name is given oramine. But in oramine dyes, there are two dyes. First one is oramine O and the second one is oramine G. The structure of both dyes is as under, means like this. In oramine O, there are N dimethyl aniline, whereas in oramine G, there are N methyl orthotoluene. Right? NH2CH3, both groups are in in near about carbon atom, means ortho position, so it is called orthotoluene. Now we will going to discuss about synthesis and application parts of oramine, means first of oramine O. First is oramine O. Actually, number 3, oramine. Emma first, oramine O. Structure is already given in previous lecture. Therefore, we start direct synthesis. Oramine O synthesis, starting material is NN dimethyl aniline. 2 moles of NN dimethyl aniline react with formaldehyde. Two moles of NN dimethyl aniline react with formaldehyde. Itself remove water. High temperature reaction is applied. So itself remove water, formaldehyde oxygen and NN dimethyl aniline para position mathi hydrogen. We get structure like this. CH2 થી બંને ફિનાઇલ રિંગને અટેચ કરવાની છે, આપણે જોઈન્ટ કરવાની છે. Many reference book or material, starting material is given like this, but we first treatment with this starting organic compound and then we get this component. Name of this component is 4,4-bis.
dimethyl amino phenyl મિથેન. મિથેન ને એકોર્ડિંગલી નામ છે એટલે 4 4 ડેશ 1 2 3 4 સેમ વે 1 ડેશ 2 ડેશ 3 ડેશ એન્ડ 4 ડેશ 4 4 ડેશ બીસ 2 ટાઈમ એટલે બીસ ડાયમિથાઇલ એમિનો ફિનાઇલ એવું બે બાજુ છે મિથેન એટલે આપણે એને શેમાં લખ્યું છે બ્રેકેટમાં. નાઉ react with sulfur. Two mole sulfur atom સાથે reaction heat remove H2S H2 and S એક એટલે C ડબલ બોન્ડ S થી જોઈન્ટ થઈ જશે and CH3 twice phenyl C double bond S and CH3 twice. Clear? કાર્બન ની બે વેલેન્સી છૂટી પડી એટલે સલ્ફર સાથે ડબલ બોન્ડ થી વેલેન્સી પૂરી થઈ ગઈ. Now react with NH3 ammonia 175 degree centigrade temperature and 1 atmospheric pressure. Ammonia or ammonium chloride સાથે રિએક્શન થાય અને અગેઇન H2S રિમૂવ થાય. આપણે અહીંયા NH3 લીધું છે એટલે આમાંથી બે હાઇડ્રોજન અને એક સલ્ફર એટલે C ડબલ બોન્ડ NH થી બોન્ડ બની જશે. ક્લિયર? we get NCH3 twice C double bond NH phenyl ring and again NN dimethyl aniline. This compound is called oramine base. Oramine base. એમિનો ગ્રુપ બેઝિક છે એટલે આને શું કહેવાય ઓરામાઇન બેઝ. રાઈટ? નાઉ લાસ્ટ રિએક્ટ વિથ HCl. ક્લિયર? HCl સાથે રિએક્શન થશે એટલે બોન્ડ શિફ્ટ થશે. સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે અહીંયા શું છે NH2 એટલે આ હાઇડ્રોજન છે એ આ નાઇટ્રોજન પર અટેચ થશે એટલે અહીંયા આવી જશે NH2. રેઝોનન્સ થાય અને એક એક બોન્ડ આગળ શિફ્ટ થાય એટલે આ નાઇટ્રોજન છે એ ક્વાટર્નરી એમોનિયમ સોલ્ટ બનશે. ક્લિયર? આપણને આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર મળશે. આપણે ક્લાસમાં કીધેલું છે કઈ રીતે ક્વાટર્નરી એમોનિયમ સોલ્ટ CnH2 ડબલ બોન્ડ N CH3 twice એટલે આ નાઇટ્રોજન ક્વાટર્નરી સોલ્ટ થઈ ગયો બેલેન્સ વિથ Cl નેગેટિવ. ઇટ્સ કોલ્ડ ઓરામાઇન O. રાઈટ? સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઓરામાઇન O એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ. ઓકે, ક્લિયર? So this is the structure of oramine O. Now application part. Uses. Synthesis clear છે બધાને. હવે આપણે જોઈએ uses. First of all, it is a diphenyl methane di. It is a DPM means diphenyl methane
dye. It is mostly used in medical science. It is mostly used in medicine. It is marketed in the form of હાઇડ્રોક્લોરાઇડ. એટલે આપણે લાસ્ટમાં એની HCl સાથે રિએક્શન કરાવી હતી, રાઈટ? એટલે હાઇડ્રોક્લોરાઇડના ફોર્મમાં માર્કેટિંગ થાય છે. ઇટ ઇઝ અ ચીપ ડાય. સસ્તી છે compared to ઓરામાઇન G. ચીપ ડાય એન્ડ કલરમાં બ્રિલિયન્ટ યલો. It is used for dyeing paper, silk, leather and jute means sham. Jute material. Clear? એટલે ડાયફિનાઇલ મિથેન ડાય છે, એમાં આપણે ઓરામાઇન O અને ઓરામાઇન G બંનેને ઇન્ક્લુડ કરેલી છે. તો નેક્સ્ટ ડાય ઇઝ ઓરામાઇન G. સેકન્ડ વન ઇઝ ઓરામાઇન G. Clear? It is also diphenyl methane dye. સ્ટ્રક્ચર આપણે આગળ આપી દીધેલું છે, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ સિન્થેસિસથી સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લેશું N મિથાઇલ ઓર્થો ટોલ્યુડી CH3 NHCH3. સ્ટ્રક્ચરમાં બંને સાઈડ આ રીતનું છે. ક્લિયર? નેમ N મિથાઇલ ઓર્થો ટોલ્યુડીન. N મિથાઇલ ઓર્થો ટોલ્યુડીન 2 મોલ્સ લેવાના છે. રિએક્ટ વિથ formaldehyde. આપણે આગળ હતું ઈ તે સેમ. હીટ, હાઈ ટેમ્પરેચર એ રિએક્શન, રિમૂવ વોટર. પેરા પોઝિશન પરથી H અને ફોર્માલ્ડીહાઇડનો ઓક્સિજન. ક્લિયર? Therefore we get structure like this. CH2 થી આપણે બંને રિંગને જોઈન્ટ કરવાની છે. NH CH3 and CH3. Clear? Now react with sulfur. All reaction are same according to ઓરામાઇન O. heat, remove H2S. હવે તમને ખબર છે H2 અને 2 સલ્ફર એટમ છે, એમાંથી એક S. Therefore we get CH3 NH
phenyl ring methyl C double bond S. ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાતું હોય છે, give the structure, synthesis and application of diphenyl methane dye. તો ડાયફિનાઇલ મિથેન થોડો ટ્વિસ્ટ કરીને પેપર પૂછે એક્ઝામિનર, તો એમાં તમારે ઓરામાઇન O અને ઓરામાઇન G લખવાની આવશે. બીજી વાત કે આપણે યુનિટ 3માં નાઇટ્રોસોડાઇસ છે એ યુનિટમાં તમને હેડિંગ આપેલું છે ડીપીએમ ટીપીએમ ડાઇસ અને બ્રેકેટમાં એના નામ આપેલા છે, પણ એમાંથી એકય ડાઇસ ડીપીએમ ડાયફિનાઇલ મિથેન ડાઇસ નથી, જે આપણે એના સ્ટ્રક્ચરમાં જોયું. બધી ઓલ ડાઇસ આર ટ્રાયફિનાઇલ મિથેન ડાઇસ. ક્લિયર? નાવ react with NH3 ammonia. Same condition, 175 degree centigrade temperature, 1 atmospheric pressure. Again remove H2S, એટલે C double bond and H. બાકી બધું સેમ એઝ ઇટ ઇઝ. આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર મળે એને શું કહેવાય? ઓરામાઇન બેઝ. Now in last step react with HCl, because oramine dyes is marketed as in the form of hydrochloride. HCl સાથે રિએક્શન કરો એટલે આગળ કર્યું તું એમ બોન્ડ શિફ્ટિંગ. CnH2 double bond NH CH3 nitrogen tetravalent, therefore positive charge, balance with Cl negative chloride. This is the structure of oramine G. Oramine G, right? ઓરામાઇન ઓમાં આપણે એનએન ડાયમિથાઇલ એનિલિનની રિએક્શન ફોર્માલ્ડિહાઇડ સાથે કરવાની છે, જ્યારે ઓરામાઇન જીમાં એન મિથાઇલ ઓર્થોટોલ્યુડિનની રિએક્શન ફોર્માલ્ડિહાઇડ સાથે કરવાની છે. નાવ એપ્લિકેશન or uses. Uses. It is also DPM dyes, એટલે it is DPM diphenyl methane dye. It is greenish yellow in color. ઓરામાઇન ઓ છે બ્રિલિયન્ટ યલો. બ્રિલિયન્ટ મીન્સ શાર્પ, આપણે ચમકતું વધારે બ્રાઇટ કહીએ એ. વેરેઝ ઓરામાઇન જી ઇઝ ગ્રીનિશ યલો કલર ડાયસ. Uses same. It is used for dyeing paper, silk,
leather and jute material. Clear? Main difference of Oramine O and Oramine G is in their structure. બાકી યુઝીસ છે એ સેમ છે. ઓરામાઇન ઓ અને ઓરામાઇન જીમાં વધારે ચીપ ડાય છે ઓરામાઇન ઓ. નાવ અવર નેક્સ્ટ ડાય ઇઝ malachite green. According to your syllabus, first is methyl violet, second Congo red, third one is oramine. એમાં આપણે બે સિન્થેસિસ જોઈએ, ઓરામાઇન ઓ એન્ડ ઓરામાઇન જી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ મેલેકાઇટ ગ્રીન. એટલે આમ જોઈએ તો નંબરિંગ આવે 4, પણ આમ જોઈએ તો 5, બરોબર? એટલે 4 મેલેકાઇટ ગ્રીન. It is a triphenyl methane dye. It is TPM, means triphenyl methane dye. It is a triphenyl methane dye. The structure of malachite green is as under. Triphenyl methane એટલે એમાં 3 ફિનાઇલ રિંગ આવેલી હશે. સ્ટ્રક્ચર કંઈક આ રીતનું છે. CH3 twice. આગળ આવ્યું હતું એ પ્રમાણે સેમ, નાઇટ્રોજન પોઝિટિવ, બેલેન્સ વિથ Cl negative. Clear? And this side also NCH3 twice. બે ફિનાઇલ રિંગમાં NN ડાયમિથાઇલ છે એનિલિન અને એક ખાલી as it is છે. This is the structure of malachite green. Now synthesis. સિન્થેસિસમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લેશું NN ડાયમિથાઇલ એનિલિન. એમાં કેટલા મોલ? 2 મોલ. and CH3 twice. બે છે એટલે 2 moles of NN dimethyl aniline react with એક બેન્ઝીન રિંગ લ્યો પછી ફોર્માલ્ડિહાઇડ લો, એ રીતે પણ રિએક્શન થાય. But we all know that benzene is very carcinogenic. Therefore, we use benzaldehyde. 2 moles of NN dimethyl aniline react with benzaldehyde. Clear? At presence of reaction is carried out at 100 degree centigrade temperature. Presence of zinc chloride in H2SO4. ZnCl2 in H2SO4. Remove water. બરાબર? 100 degree centigrade રિએક્શન છે એટલે હીટ. બેન્ઝાલ્ડેહાઇડનો ઓક્સિજન અને પેરા પોઝિશન ઉપરથી 2 હાઇડ્રોજન. ક્લિયર? એટલે આપણને સ્ટ્રક્ચર કંઈક આ રીતનું મળશે. સ્ટ્રક્ચરમાં એમ લખ્યું છે એટલે આપણે એ પ્રમાણે લખીએ CH
CH3 twice. This side also and CH3 twice. Clear? આ રીતે આપણને મળશે. આ રીતનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય હાઇડ્રોજન વાળું, ઇટ્સ કોલ્ડ લ્યુકોબેઝ. નામ છે લ્યુકોબેઝ. ટ્રાયફિનાઇલ મિથેન ડાઇઝમાં આવે લ્યુકોબેઝ. CH carbon containing one hydrogen atom and 3 phenyl ring. It's called leucobase. Now oxidation with lead dioxide. Oxidation PbO2 lead dioxide. In oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen. એટલે H શેમાં કન્વર્ટ થશે? OH માં. એટલે ત્યાં શું એડ થયું? ઓક્સિજન એટમ. We get structure like this. COH and CH3 twice and CH3 twice. હવે આપણા સ્ટ્રક્ચરમાં અને આમાં શું ડિફરન્સ છે? તો કે ક્લોરાઇડ, એટલે આની રિએક્શન આપણે HCl સાથે કરીએ. રિએક્ટ વિથ HCl, રિમૂવ વોટર, OH એન્ડ HCl નો H. આ બોન્ડ અહીંનો રિમૂવ થયો એટલે એ અહીંયા શિફ્ટ થાય એટલે ડબલ બોન્ડ, ને બોન્ડ એકબીજા પછી એકબીજા રેઝોનન્સ થાય એટલે નાઇટ્રોજન છે એ ક્વાટર્નરી બને. એટલે HCl નો ક્લોરાઇડ છે એ ત્યાં બેલેન્સિંગમાં વપરાય છે. આ રીતનું આપણને સ્ટ્રક્ચર મળશે. ડબલ બોન્ડ and CH3 twice. એટલે અહીંયા જો નાઇટ્રોજન 1 2 અને 2 મિથાઇલ એટલે 3 4 4 વેલેન્ટ ટેટ્રાવેલેન્ટ થયું. ધેરફોર પોઝિટિવ બેલેન્સ વિથ Cl નેગેટિવ. This is the structure of our dye malachite green. ક્લિયર? આજે આપણને સ્ટ્રક્ચર મળ્યું હતું એ કલર વાળો બેઝ કમ્પાઉન્ડ છે. એટલે સમટાઈમ્સ મેની રેફરન્સ બુક મેન્શન કલર બેઝ. તો મેલેકાઇટ ગ્રીન છે એ ટ્રાયફિનાઇલ મિથેન ડાય છે, TPM. સ્ટ્રક્ચર NN ડાયમિથાઇલ એનિલિન છે 2 મોલ્સ અને 1 મોલ બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ સાથે એની રિએક્શન છે. ક્લિયર? એટલે રિમૂવ શું થશે? વોટર. રિએક્શન પ્રેઝન્સ ઓફ ઝિંક ક્લોરાઇડ ઇન H2SO4 એટ 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર. એટલે આપણને લ્યુકોબેઝ મળશે. ઓક્સિડેશન કરીએ વિથ લેડ ડાયોક્સાઇડ એટલે H છે એ શેમાં કન્વર્ટ થાય? OH માં. એડિશન ઓફ ઓક્સિજન. એ જે આપણને સ્ટ્રક્ચર લ્યુકોબેઝ કલરલેસ હોય, હવેનું જે ઓક્સિડેશન કરીને સ્ટ્રક્ચર મળે એ કલરવાળો કમ્પાઉન્ડ મળે. એની રિએક્શન HCl સાથે કરીએ એટલે અગેઇન વોટર રિમૂવ થાય અને આપણને શું મળે? મેલેકાઇટ ગ્રીન. લાસ્ટ વન ઇઝ યુઝિસ, means application part. નામ ઉપરથી ગ્રીન ડાય છે, ગ્રીન કલરનું ડાય કરે. ઇટ ઇઝ યુઝડ as a green dye
for wool and silk directly. વૂલ અને સિલ્કને ડાયરેક્ટ ગ્રીન કલરનો ડાય કરે, મેલેકાઇટ ગ્રીન. ક્લિયર? તો ટુડે we discuss 3 dyes: Oramine O, Oramine G and malachite green, in which Oramine O and Oramine G is DPM, diphenyl methane dyes, whereas malachite green is TPM, means triphenyl methane dyes. આપણે યુનિટ 3માં લાસ્ટમાં બધી ડાયઝના ઓનલી સ્ટ્રક્ચર જોયા હતા. યુનિટ 4 આપણું કમ્પ્લીટ થાય પછી એમાં પણ આપણે જેટલી ડાયઝ આવી છે એ બધી ડાયઝના ઓનલી સ્ટ્રક્ચરનું આપણે એક મટીરિયલ જેવું બનાવી નાખશું. એટલે એક્ઝામમાં લાસ્ટ ટાઈમે તમારે રીડ કરવા માટે ખાલી સ્ટ્રક્ચર જ તે તમે જોવો અને મોર ધેન ઇનફ પ્રેક્ટિસ જો કરેલી હોય તો સિન્થેસિસ તમે જાતે કરી શકો. રાઈટ? હું શું કહેવા માગું છું એ તમે સમજી શકો છો કે ઓર્ગેનિક આ બધું સિન્થેસિસવાળું છે, એ બધું ડાયઝ ને એ બધું મેઇન ઓર્ગેનિક કહેવાય કે એમાં કાંઈ આપણા ગપ્પા ન ચાલે, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ચાલે નહીં. માર્ક્સ આવે તો બેઠા આવે અને જાય તોય તે બેઠા જાય. એટલે આપણે મોર ધેન ઇનફ પ્રેક્ટિસ કરવાની. એટલે લાસ્ટ ટાઈમે આપણે ખાલી સ્ટ્રક્ચર ઉપર નજર ફેરવીએ તો પણ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે જે તે ડાયસ છે એ સિન્થેસાઇઝ કરી શકીએ. રિવિઝનમાંય આપણે 1 by 1 વ્યવસ્થિત રીતે કરાવીએ છીએ. આઈ હોપ કે તમે બધા રેગ્યુલરલી વિડીયો લેક્ચર જુઓ, જે કાંઈ ડાઉટ હોય એ તમે પૂછો, બરાબર છે? બાકી ડીપમાં જેટલું મને આવડે છે એની કરતાં પણ વધારે હું યુટ્યુબમાં ને આ બધે સર્ચ કરીને તમને કરાવતી હોઉં છું. એટલે વધારે ને વધારે સરસ રીતે તમે બધા જોવો અને એક્ઝામમાં સરસ માર્ક આવે એવું બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. બરાબર? હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરશું મેલેકાઇટ ગ્રીન પછીની જે ડાય છે ત્યાંથી. રાઈટ? આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.